ڈیٹیلز بتا جائیں گے. ہمارے اسلام آباد کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں, دوسری طرف گرین بیلٹس کو جلایا جاتا ہے, ان درختوں کو جلایا جاتا ہے. تمام میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے اس کو ڈیمیجز کیے ہیں انہوں نے. ہم نے ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایوینیو کو بیوٹیفائی کیا, اسلام آباد کے اندر اپنے انٹرنیشنل گیسٹ کو ویلکم کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہم ان پروٹیسٹرز کو روک رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چل رہی ہوگی کہ ایک طرف سے انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ دھاوا بول رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہم نے کی ہے ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ روکنے کے لیے. اور دیکھیں ریٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے, وہ ہم نے ایشو کی ہے. ایک چیز اور کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو پرسنل پولیس کے پرسنل اور جو خاص طور پہ جو رینجرز کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ ہمارے جو ہیں انجرڈ ہوئے ہیں, وہ ڈیٹیلز ہیں آئی جی صاحب آپ کو بتاتے ہیں. وہ کس کے ہیں, وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس حکومت پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے, آپ کی میری ہم سب کی پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کی, آپ کے اور میرے کاروبار کے لیے, حکومت پاکستان کے کاروبار کے لیے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تھرو دس میڈیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت رائٹ ان ٹائم کنٹینرز ہم نے ہٹا دیے, لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پیٹرولنگ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور رکھیں. ہمارا سرچ آپریشن چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کے اندر کوئی بھی نان پاکستانی جس کو آپ افغان نیشنلز دے دیں یا کوئی بھی کر دیں, اگر کوئی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے, جتنے افغان نیشنلز ہم اسلام آباد میں نہیں رہیں گے انٹل انلیس اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی. سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ یہاں رہیں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے انہوں نے جتنے بھی ڈیمیجز کیے ہیں اور جتنے بھی کاروبار تباہ ہوا ہے, جس کے اندر دن رات بند کیا ہے, لاسٹ مومنٹ پہ بند کرایا گیا بلو ایریا, کیونکہ آپ کے سامنے خود میڈیا ہاؤسز میں گئے اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ کو بھی مارا. تو ہم نے اس وقت جب ہمیں تاجروں سے ہماری بات ہوئی, ہم نے پھر بند کیا کہ اس سے زیادہ کہ نقصان پھیلتا اور انتشار پھیلتا, ہم نے فوری طور پر بند کیا ہے. پیٹرول اسٹیشنز اس لیے بند کیے گئے تھے کہ اس وقت بھی ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول پمپس کو بھی آگ لگانے لگے. سو فار دا ریسکیو اور فار دا پریکاشنری میئرز ہم نے اس وقت بند کیا ہے. باقی آئی جی صاحب آپ ڈیٹیلس بتائیں. سر تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. چند اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوں گے اور کچھ حقائق ہوں گے, اور آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اور کچھ فوٹیجز بھی پیش کی جائیں گی. میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں فرق بڑا کلیئر, ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کرنی ہے, اور یہ چیز کلیئر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں ہو سکتی. پروٹیسٹ اور چیز ہے, دہشت گردی اور چیز ہے. پروٹیسٹ کو کسی صورت بھی کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. پروٹیسٹ اپنی بات بتانا, اپنی بات کہنا, اپنی جائز بات کو کنوے کرنا, اور اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کو ایک پیسفل طریقے سے آگے کنوے کرنا, دیٹ از پروٹیسٹ. بٹ جب ہر طریقے کا فائر آرم پروٹیسٹر یوز کرے, جب ہر قسم کی ایک دہشت گردانہ جو ایک کام ہے وہ کیا جائے, جب پولیس پہ حملہ ہو, جب رینجرز پہ حملہ ہو, جب تمام سرکاری اور پبلک املاک کو نقصان پہنچایا جائے, جب نہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کوئی چلے اور یہاں پہ 2.5 ملین کے جو شہری ہیں وہ محصور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, then it is not protest, then it is not protest. پھر یہ ٹیررزم ہے, and terrorism is a form of crime. یہ چیز بڑی کلیئر ہے, اور اس چیز کو بڑا کلیئر کیا جا رہا ہے اور بڑا کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ کے نام پہ, پروٹیسٹ کی آڑ میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوگی, نہیں برداشت کی جائے گی. یس, یہ والی چیز کہ تمام ہمارے جو اس پاکستان میں رہنے والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو پروٹیسٹ کا جن کو حق ہے, سب کو حق ہے, لیکن
اس پروٹیسٹ میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. چیز یہ ہے کہ ایک کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں پبلک کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے جس میں AK-47 جس میں ہر طریقے کا ویپن 12 بور پسٹل ہر طرح کا 7.62 ہر ویپن سنائپر ویپن یوز کیا جاتا ہے. از اٹ اے پروٹیسٹ؟ اگر یہ پروٹیسٹ ہے تو اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں شاید نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملیں گے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں بتاؤں اس طرح کے پروٹیسٹ کو مجھے دہشت گردی کی صورت میں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں بٹ ناٹ ایز اے پروٹیسٹ. جو یہ تمام کاروائی جو کہ 24 نومبر سے شروع ہو کے اور جس طریقے سے 25 نومبر کو یہ ہٹ کیا اسلام آباد میں 26 نومبر پہ اور 26 نومبر پہ جس ایک باربیرین طریقہ کار سے ہر طریقہ سے وہاں پہ موجود رینجرز اور پولیس پہ حملہ کیا گیا, جس طریقے سے سلنگ شاٹ یوز کیے گئے, اسٹریٹ فائر کیا گیا, جس طریقے سے ہر طریقے کا ایک ٹیئر گیس شیل یوز کیے گئے, دیٹ واز ریئلی ایک بندہ جس سے حیران ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے منظم آرگنائز طریقے سے کر کے اور پھر اسٹیٹ کے وہ ایک پروونس کے سرکاری وسائل یعنی جو ایک پروٹیسٹ کی آڑ میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سرکاری سطح پہ اس میں وہاں کے پولیس آفیشلز بھی وہاں کے جو اس کی تمام کے لیے باقی لوگ بھی. یہ کیسا پروٹیسٹ ہے کہ 26 نومبر پہ اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے G10 میں اس کے بعد آگے چلتے ہوئے 0 پوائنٹ پہ اور پھر آگے فائر سیدھا کیا جا رہا ہے. اگر ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے تو سرکاری ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے جو وہاں پہ ایک صوبے کی ٹیئر گیس ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. سرکاری طور پہ بڑے پنکھے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیئر گیس کا جتنا دھواں ہے وہ ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف رہے جو کہ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. مطلب فور واٹ؟ اور آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو پلے کی جا رہی ہے, آپ کے سامنے یہ جو تمام کے تمام پکچرز آ رہی ہیں, اس میں آپ کو ویپنز کے ساتھ کے پروٹیسٹر نظر آئیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ پروٹیسٹرز ہیں جو جنرلی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں, جنہوں نے پسٹل بھی یوز کیا ہے, جن کے پاس 7.62 ویپن بھی ہے, جن کے پاس 12 بور ویپن بھی ہے, جن کے پاس سنائپر رائفل بھی ہے, اور ہر طریقے کے انہوں نے ماسک بھی پہنے ہیں اور سلنگ شاٹ اور ہر طریقے کی چیز یوز کی جا رہی ہے. ان پروٹیسٹرز نے یہاں پہ جو ساری چیزیں کی, ان پروٹیسٹرز کو ان میں سے پولیس نے اور رینجرز نے, اس میں پنجاب پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 954 پروٹیسٹرز کو پچھلے 3 دن میں گرفتار کیا اور ان میں سے 610 پروٹیسٹر صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے اور 200 سے زیادہ گاڑیاں 200 پلس ویکلز وہ امپاؤنڈ کی گئیں, وہ پکڑی گئی. ویپنز ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے. ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کووز بھی ہیں, اس میں 12 بور ویپنز بھی ہیں, اس میں پسٹلز بھی ہیں, اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نما دہشت گرد اپنے ساتھ لائے تھے اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے, پولیس پہ یوز بھی کیے. 71 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں, تمام جو آفیسرز ہیں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور ان 71 میں سے 52 وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں, 52 وہ ہیں کل کے دن میں. اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا چلوں 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے. پولیس کے رینجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے, اور 3 رینجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی, وہ شہید ہوئے اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے. چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں, یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. جو لاس ہے, جو فائنینشیل لاس ہے, جس فائنینشیل لاس کی چیف کمشنر صاحب نے بات کی, وہ لاس جو ہے وہ لاس کین بی ان ملینز بلینز, بٹ دا پوائنٹ از, چیز یہ ہے یہ انسانی جانیں, چیز یہ ہے وہ جو انجرڈ کرنا
सीधा वेपन करना, और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो करते हैं। और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे एक सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती हैं, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए, और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास आए हमने उनमें से चंद आपसे शेयर किए। इसके अलावा बहुत सारे विजुअल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे हमारे पास और हकायक हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जाने हैं। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है, और वो 7 FIRs में प्रॉपर तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने करवाया और किसी ने किया, जो करवाने वाला है, जो अबेटर है, अबेटमेंट की भी वही सजा है जो कि मेन क्राइम की सजा है। तो इसलिए अबेटर जो है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए जितना कि क्राइम को ऑन ग्राउंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि कुछ हजार लोग आए और आके यहां पर स्टेट की इस चीज का फायदा उठाते हुए कि यहां पर कोई नॉन लिथल चीज यूज होनी है, यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं होनी और वो जो मर्जी करे। और फिर कल जिस वक्त रात को रेंजर्स ने और पुलिस ने और पंजाब पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के तमाम जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन किया गया, उसमें मैं आपको क्लियर चीज बताऊं, उसमें नॉन लिथल वेपन्स, नॉन लिथल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साथ टीयर गैस और बैटन चार्ज, उसके जरिए जो है उसको तमाम को इलाके को क्लियर किया गया। उसमें अरेस्ट हुई, अरेस्ट किया गया, गाड़ियां इंपाउंड की, और उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, बहुत सारे ऐसे लोग जो भागे जिनके मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तमाम चीजें अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट उसमें किए गए, बहुत सारे उसमें से भागे। मैं ये चीज बताता चलूं कि हमारे पास 3000 प्लस ऐसी व्हीकल्स की फुटेजेस आ गई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ सिटी के जरिए 3000 प्लस व्हीकल्स की हमारे पास फुटेजेस हैं, जिन फुटेजेस के तहत हमारे क्लियर है कि कौन सी वो व्हीकल्स हैं जिनसे प्रोटेस्टर उतरे, कौन सी व्हीकल्स है जिनसे वेपन उतरा, कौन सी है जिसमें से स्लिंग शॉट निकले, कौन सी है जिसमें से टीयर गैस गन्स निकली, कौन सी है जिसमें से क्या चीज निकला। और उन व्हीकल्स की डिटेल भी हमारे पास है, उन 200 व्हीकल्स के अलावा जो हम इंपाउंड कर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी सारी है, हम सर्च कर रहे हैं, इन कैमरास के जरिए उन घरों तक भी जा रहे हैं जिन घरों में ये गाड़ियां गईं, जिन घरों में ये गाड़ियां पार्क हुई। इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए उन हॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए एक एक लोकेलिटी को क्लियर कर रहे हैं। और जहां तक इन तमाम में ये जो प्रोटेस्टर्स पकड़े गए हैं, इन प्रोटेस्टर्स में गैर मुल्की बाशिंदों का होना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि ये चीज नहीं होने देंगे, और ये चीज बताई थी कि चीफ कमिश्नर और आईजी जो हैं इसमें एक प्रेस टॉक करके ऑनरेबल जो हमारे प्रेस के जो हमारे तमाम नुमाइंदगान हैं उनको क्लियर किया जाएगा कि अफगानियों के मतलब क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से होगी, उसके मतलब डिटेल आपसे बात होगी। लेकिन एक चीज बताता चलूं, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कल के दिन में जो अरेस्ट हुए वो 19
19 अफगानी सिर्फ कल के दिन में अरेस्ट हुए हैं और 37 जो हैं वो पिछले 7 दिन में मुख्तलिफ तमाम में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और जो यहाँ पर गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन गैर मुल्की नेशनल्स, ये क्लियर कट चीज़ है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये प्रोटेस्ट के ज़ुमरे में नहीं आती, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। और अब हमने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर ली है कि इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जो डिप्टी कमिश्नर इशू करेंगे, इसकी डिटेल चीफ कमिश्नर साहब नेक्स्ट प्रेस कॉल में बताएंगे, लेकिन बगैर एनओसी के किसी भी अफगान नेशनल को we will not let any Afghan national live in the territory of Islamabad, within the premises of Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. इस्लामाबाद में ये नहीं होगा कि यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर रहें भी और यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी हों। नो, इस तरह का नहीं होगा। इस्लामाबाद में फैमिलीज रहती हैं, हम सब की, हमारी आपकी फैमिलीज रहती हैं, 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, ये चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ तक रह गया ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तमाम हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो डिटेल्स आपके साथ तमाम शेयर की जाएगी। चंद चीज़ें, कुछ हमने जो चीज़ें जो तमाम सैंपल के तौर पे कुछ चीज़ें आपके पास लेके आए हैं, जो आप सैंपल के तौर पे आप तमाम देखें। बाकी डिटेल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हम ऑफिशियली आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, फिर आपने जो क्वेश्चंस करने हो, दैट एनफ इज एनफ, बिल्कुल 100% एनफ इज एनफ। ये बड़ा क्लियर है कि प्रोटेस्ट में और दहशतगर्दी में हमें बिल्कुल क्लियर फर्क पता है। हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट की आड़ में। थैंक यू वेरी मच चीफ साहब। जी जी आप बताएं। पहले ये कर लें, अगला क्वेश्चन आपका। आपने कहा कि इस्लामाबाद में मीडिया जो है बढ़ गई हमारे लिए। एक तो मुजाहिदीन जो है 26 नंबर चुंगी से पाकिस्तानी अंदर दाखिल हो गए, तमाम तर रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद के शहरी जो है वो जगह मार रहे, मीडिया हाउसेस पर हमले होते रहे। आप क्या समझते हैं, आप उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जो लाने वाले थे वो बासानी आपसे फरार हो गए। मुजाहिदीन का यहाँ तक पहुँचना और उनका फरार होना आप अपनी भी कोई नाकामी समझते हैं या बस इसी तरह से सारा निज़ाम चलता रहेगा? आपने बड़ी अच्छी बात की और ये बात इसलिए करना बड़ी ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर हो कि प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द दाखिल होते हैं, ये क्वेश्चन होने दें फिर उनको पीछे कर दें। प्रोटेस्ट की आड़ में जब दहशतगर्द कहीं भी एंटर होते हैं और सीधे फायर करते हैं, हमें क्लियर डायरेक्शन है। देखें, इस चीज को विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग विदाउट आर्म्स होते हैं, हमारे पास रबड़ बुलेट्स हैं, हमारे पास टीयर गैस गन्स हैं, हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास चीजों को रोकने के लिए एक एंटी राइट शील्ड्स हैं। लेकिन अगर आगे से क्लैशनकोव का फायर आ रहा है, अगर आगे से 12 बोर का फायर आ रहा है, अगर आगे से पिस्टल का फायर आ रहा है और आपने उसको रिटेलिएट वेपन के साथ नहीं करना, तो भाई बात यह है कि हम प्रोटेस्टर्स को रोकने की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दों को रोकने की बात नहीं कर रहे। दहशतगर्दी जो है, जिस तरीके से ये को फुटेजेस जो हैं, ये फुटेजेस आप ही के कैमरों से, बहुत सारे हमारे कैमरे तो टूटे हुए थे, बहुत सारी फुटेजेस तो आप ही के कैमरों की आंख से तमाम फुटेजेस ली गई हैं। और जहां तक रह गया, हमने एक चीज क्लियर की कि जिस 26 नंबर का आपने जिक्र किया, वहां पर रेंजर्स और वहां पर पुलिस ने जो फाइट किया, वो वहां पर पुलिस के रेंजर्स के लोग जख्मी हुए और वहां पर रेंजर्स का अभी भी एक हमारा जवान है, अभी भी ही इज क्रिटिकल। बात यह है भाई कि ये वाली चीज कह देना बहुत आसान है कि कोई कैसे आया, लेकिन फायरिंग करता हुआ और जवानों को शहीद और जख्मी करते हुए एंटर होने वाले
प्रोटेस्टर नहीं दहशत गर्द होते हैं। जी जी जनाब। शुक्रिया। एक तो ये बता दीजिए, जैसे हमने देखा कि रब्ते किया जाता है, आपने मुजाहिरीन को दहशतगर्द तो कह दिया, 37 का फिगर आपने बताया जो अफगान शहरी जो है वो गिरफ्तार हुए, जबकि 954 के करीब ऐसे जो ओवरऑल मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मुजाहिरीन में जो अफगान नेशनल्स थे उनकी बड़ी तादाद ऐसी है जो आसानी फरार होने में कामयाब हो गई हो। उनको गिरफ्तार करने के हवाले से किस हद तक जाया जाएगा, अफगानिस्तान जाया जाएगा या KPK जाया जाएगा, किस हद तक काम? मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो देखें, जो अफगान नेशनल्स थे जो इनके साथ आए थे वो प्रॉपरली ट्रेंड और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आए। आप लोगों ने खुद भी मौके पे जो लोग कवर कर रहे थे सारी इस बात के, हम ये बात कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह नॉन सिटीज़न को तो नहीं अपने साथ रख सकता। अगर आप उसको ट्रेन करके लेके आ रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो हम तो उसके ऊपर किसी किस्म की भी हम उसके ऊपर छूट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस्लामाबाद की हद तक, हमारी जो सेक्शन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर तमाम अफगान नेशनल्स, बेशक किसी के पास कार्ड है या नहीं है, हम उसको सबको डाटा को वेरीफाई करेंगे, वेट करेंगे। वो NOC लेगा तो इधर रहेगा, नहीं रहेगा तो इधर नहीं रहेगा इस्लामाबाद।